This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. وزیر اعظم عمران خان سے انسپیکٹر جنرل آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کی ملاقات. امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. آئی جی سندھ کو کل وزیر اعظم نے طلب کیا تھا. ہم گورنر سندھ سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے. ہم 5 نام دے چکے ہیں, ہم 6 نام نہیں دیں گے. سعید غنی نے حتمی فیصلہ سنا دیا. کہتے ہیں نئے آئی جی کے لیے گورنر سے ملیں گے, نہ ہی کوئی اور نام دیں گے. وفاق کو بھیجے گئے ناموں سے انتخاب کرنا ہوگا. پنجاب خیبر پختونخوا میں آئی جی 5 منٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. 30 روز گزر گئے, سندھ کا آئی جی تبدیل نہیں ہوا. سندھ حکومت کو ایک اور دھچکا. عدالت نے سندھ پولیس کے 2 افسران کے تبادلے کل عدم قرار دے دیے. درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ دونوں افسران کا تبادلہ غیر قانونی ہے. ایسے طالب علم ہیں کہ جن کے اندر کرونا وائرس کنفرم ہو گیا. میرا مستقل رابطہ ہے اپنے فارن آفس سے. ان کی دیکھ بھال کے لیے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ کر. پاکستان میں کورونا وائرس کا ایک بھی مریض نہیں. چین میں 4 پاکستانی طلباء میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی کوئی مخصوص علامات نہیں جس کو دیکھ کر کورونا وائرس کی پہچان ہو. یہ وائرس چھاتی میں نمونیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. خطرناک کورونا وائرس چین پر حاوی. وائرس نے 132 چینی شہریوں کو ہلاک جبکہ 6000 افراد کو متاثر کیا. اس وائرس کے پیش نظر جاپان اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو چین سے نکال دیا, جبکہ آسٹریلیا کا چین سے لوٹنے والے شہریوں کو کچھ عرصہ الگ جزیرے پر رکھنے کا فیصلہ. اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. گیس کے نرخ میں اضافے کی سمری مؤخر. تاہم سوئی سدرن گیس کمپنی کے لیے پاکستان اسٹیل ملز کے واجبات کی مد میں 35 کروڑ روپے گیس کی بل کی منظوری دے دی گئی. Jerusalem will remain Israel's undivided, very important, undivided capital. In truth, Jerusalem is liberated. It is time for the Muslim world to fix the mistake it made in 1948 when it chose to attack instead of recognize the new state. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرقی وسطی کے لیے امن منصوبے کا اعلان. کہتے ہیں کہ مقبوضہ یروشلم اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت جبکہ مشرقی علاقہ فلسطین کا دارالحکومت رہے گا. تیز گام حادثے کی انکوائری رپورٹ نے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان کی نفی کر دی. اکتوبر میں ہونے والا حادثہ گیس سلنڈر پھٹنے سے نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا. ٹرین حادثے کی انکوائری رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی. وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور آزاد کشمیر میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوہری شہریت چھپانے پر وفاقی وزیر فیصل وابڈا کو 24 فروری سے پہلے جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کابینہ قانون انصاف الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کے سیکریٹریز کو نوٹس جاری کر دیے. صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا سول اسپتال میں چلڈرن ایمرجنسی وارڈ کا اچانک دورہ. انہوں نے وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی اور ان کے والدین سے دی جانے والی سہولیات سے متعلق گفتگو بھی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں تحصیل ڈوکری کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ تحصیل ڈوکری کے عوام نے ہر دور میں جمہوریت کا ساتھ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی عوام اور کارکنوں کی جماعت ہے. چیئرمین آباد محسن شیخانی کا کراچی پریس کلب کا دورہ. کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز پاران، سیکریٹری ارمان صابر اور سینئر صحافی اے ایچ خانزادہ نے محسن شیخانی کو گلدستہ اور اجرک کا تحفہ پیش کیا. اس موقع پر آباد کے چیئرمین محسن شیخانی نے پیپ کے نو منتخب صدر اطہر حسین شاہ، نائب صدر جاوید جیجا، سیکریٹری ابو الحسن، ممبر گورننگ باڈی عمران گیلانی اور دیگر کو شاندار کامیابی اور مبارکباد پیش کی. ہاکس بے صحافی سوسائٹی میں تعمیرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو قابو کرنا پولیس کی پہنچ سے دور. کراچی کے علاقے ملیر رفع عام میں موٹر سائیکل گینگ سرگرم. موٹر سائیکل گینگ نے موٹر سائیکل سوار شہری سے لوٹ مار کی. سی سی ٹی وی فوٹیج ڈی این این نیوز نے حاصل کر لی.
حافظ آباد FIA اہلکار پر فائرنگ سے محمد بشیر ASI قدرت اللہ اور شفیق زخمی ہوئے. زخمی افراد کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا, جس کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. کراچی میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامتم برکاتہم العالیہ کی چھوٹی ہمشیرہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی فیضان مدینہ میں کی جائے گی. سلیم شہزاد اوون میں آگ لگ جانے کے باعث جھلس گئے. فوراً طبی امداد ملنے کے باعث ان کی جان بچی. پاکستان سپر لیگ PSL سیزن 5 کا گانا ریلیز کر دیا گیا. گانے میں گلوکار علی عظمت, عاصم اظہر, ہارون اور عارف لوہار نے اپنی آواز کا جادو جگایا, جبکہ گانے میں سرفراز احمد, حسن علی سمیت دیگر کرکٹرز کو دیکھا جا سکتا ہے. السلام علیکم. DNN نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان باسط. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مصطفیٰ گرین ویلی اپرووڈ بائی SPCA. ملیر گیٹ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر بالمقابل جناح ایونیو, مین موٹر وے M9 سے متصل 120-240 گز کے پلاٹس. مصطفیٰ گرین ویلی سرمایہ کاری کے لیے ہر طرح سے ایک محفوظ پروجیکٹ ہے. 24 گھنٹے آرمڈ سیکیورٹی, باؤنڈری وال, کشادہ سڑکیں, انتہائی دلکش لینڈسکیپ, پارکس اور گرین بیلٹس, واٹر فلٹریشن پلانٹ, مساجد, اسکولز, ہسپتال, کمیونٹی سینٹر, اسپورٹس کمپلیکس. پروجیکٹ سائٹ پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. بہت ہی پرائم لوکیشن پر دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ گرین لینڈسکیپ پلاننگ کے تحت ڈیولپڈ شاندار منصوبہ مصطفیٰ گرین ویلی. وزیر اعظم عمران خان نے انسپیکٹر جنرل IG سندھ سید ڈاکٹر کلیم امام کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں IG سندھ نے وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے IG کی ممکنہ تبدیلی کی وجوہات پر بھی بات چیت کی. خیال رہے کہ IG سندھ کو کل وزیر اعظم نے خود طلب کیا تھا. سعید غنی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کلیم امام کو ہٹانے کی وجوہات کا وزیر اعظم کو بتایا. صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے IG کے 5 ناموں میں سے ایک نام پر وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم میں اتفاق ہو گیا تھا, مگر کابینہ کے اجلاس کے بعد فیصلہ تبدیل ہوا. لہٰذا وفاق کو بھیجے گئے ناموں میں سے ہی IG کا انتخاب کرنا ہوگا. DIG خادم حسین اور SP ڈاکٹر رضوان کے تبادلے غیر قانونی قرار دینے پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے پر اختلاف ہے, مگر عدالت کا فیصلہ ماننا لازم ہے. سندھ ہائی کورٹ نے SP ڈاکٹر رضوان اور DIG خادم حسین کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا. درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ دونوں افسران کا تبادلہ غیر قانونی ہے. ذرائع کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پولیس افسران کے تبادلے کے طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا. سندھ حکومت IG کی مشاورت کے بغیر افسران کے تبادلے نہیں کر سکتی. DIG خادم حسین اور SP ڈاکٹر رضوان کا تبادلہ غیر قانونی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیماری انسانوں میں جانوروں سے منتقل ہو رہی ہے, جبکہ وائرل انفیکشن کی عمومی علامات ہیں سر درد, بخار, کھانسی, سانس لینے میں تکلیف محسوس کرنا. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی اس قسم کی تشخیص 7 جنوری کو چین میں ہوئی. اب تک 6052 لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. اس وائرس میں مرنے والوں کی شرح بہت کم ہوتی ہے. ریسرچ کے مطابق اس وائرس سے 100 میں سے 3% لوگوں کی اموات ہوتی ہے اور وائرس سے متاثرہ مریض تقریباً 97% ٹھیک ہو جاتے ہیں. چین میں جنم لینے والے کورونا وائرس سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 132 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ فرانس میں بھی کورونا وائرس کے 3 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. چینی حکام کی جانب سے 6000 کے قریب افراد میں اس ہلاکت خیز وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے.
कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र जापान और अमेरिका ने अपने शहरियों को चीन से निकाल लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने चीन से लौटने वाले शहरियों को कुछ अरसा अलग जजीरे पर रखने का फैसला किया है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजारत ख़जाना को 8 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। ई गवर्नेंस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली मवासलात की तजवीज़ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम के नफाज के लिए दरकार इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मरकजी तौर पर खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी। ECC ने वजारत सनअत व पैदावार की तजवीज़ पाकिस्तान स्टील मिल्स के ज़िम्मे सुई सदर्न गैस कंपनी के वाजिबुल अदा गैस के बिलों की अदायगी की मद में 35 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी भी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरक़ी वस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बैतुल मुक़द्दस इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि फ़लस्तीनियों को मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में दारुल हुकूमत भी फराहम किया जाएगा। खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से पेश करदा अमन मंसूबे में मगरबी पट्टी को इसराइली आबादकारी के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, जबकि मगरबी किनारे में नई बस्तियाँ आबाद करने पर 4 साल तक पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रंप का कहना था कि अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों के ज़ेर कंट्रोल इलाका दुगना हो जाएगा और इसराइली हुकूमत को उन्हें बैतुल मुक़द्दस तक हर सूरत रसाई देना होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका फ़लस्तीनियों के नए दारुल हुकूमत में फ़ख्र से अपना सफारत खाना भी खोलेगा। साबिक फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज दोस्त अली लागारी की जानिब से ट्रेन हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि आग किचन में इलेक्ट्रिकल केटल की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। 12 नंबर बोगी में इलेक्ट्रिक सप्लाई बोगी नंबर 11 से गैर कानूनी तरीके से ली गई थी। तार में नाकिस जोड़ और हीटअप होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने से दरवाजे के पास पड़े मुसाफिरों के सामान में आग लगी और पूरी बोगी में धुआं भर गया, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखे गए जिम्मेदारों को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। 5 फरवरी को सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि यौम यकजहती कश्मीर तहसीली सतह तक मनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खुसूसी सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है और ऐवान सदर में भी कश्मीर के मौजू पर सेमिनार होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूकी ने दोहरी शहरियत छुपाने पर वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मियाँ मोहम्मद फैसल एडवोकेट अपने वकील जहांगीर खान जुदून के साथ अदालत में पेश हुए। वकील ने बताया फैसल वावडा ने आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत से मुताल्लिक झूठा हल्फनामा जमा करवाया। उस वक्त फैसल वावडा अमरीकी शहरियत के हामिल थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिविल अस्पताल में नए तामीर होने वाले चिल्ड्रन एमरजेंसी वार्ड का अचानक दौरा किया। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की और ज़ेर इलाज बच्चों की वालिदैन से दी जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। तमाम लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फ़र्ज समझती है। उन्होंने बताया कि एमरजेंसी चिल्ड्रन वार्ड का बाकायदा इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में तहसील डोगरी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। नोडेरे हाउस में होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल ताजपुर समेत तमाम तंजीमों के ओहदेदारान और कारकुनान शरीक थे। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि तहसील डोगरी के अवाम ने हर दौर में जमहूरियत का साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम और कारकुनों की जमात है। उन्होंने मजीद कहा कि हम नज़रिए के लिए जिद्दोजहद करने और कुर्बानी देने वालों को फरामोश नहीं कर सकते। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। इस मौके पर कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर और सीनियर सहाफ़ी AH खानज़ादा ने मोहसिन शेखानी को गुलदस्ता और अजरक पेश किया।
आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर के नौ मुंतखब सदर सैयद अतहर हुसैन शाह, सेक्रेटरी नायब सदर जावेद जिएजा, अबुल हसन मेंबर गवर्निंग बॉडी इमरान गिलानी और दीगर को पैप इलेक्शन में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। पैप के सदर सैयद अतहर हुसैन शाह, कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर और दीगर सहाफ़ियों से हॉक्स बे सहाफ़ी सोसाइटीज़ में घरों की तामीरात और सहाफ़ियों की सोसाइटी में जल्द रिहाइश अख्तियार करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी, प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी AH खानजादा, आमिर लतीफ़, आसिफ जिएजा, हबीब खोखर, खुर्शीद अब्बासी, आगा खालिद, AK मोहसिन यासिर ने इस मौके पर केक भी काटा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में पुलिस नाकाम हो गई। कराची के इलाके मलीर रफ़ायाम में मोटरसाइकिल गैंग सरगर्म हो गए। मोटरसाइकिल गैंग शहरी से लूट मार करके मौके से फरार हो गए। इस वारदात की CCTV फुटेज DNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने अपने चेहरे हेलमेट से छुपाए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हाफिज़ाबाद के मोहल्ला घड़ी आबान के रिहायशी के घर FIA गुजरांवाला के एहलकार, जिनमें शब्बीर SI कुदरतुल्लाह और शफीक ने रेड किया। एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे। रिहायशी ने घर में ज़बरदस्ती घुसने वाले एहलकारों पर दुश्मन समझकर फायरिंग कर दी, जिससे FIA के एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, जबकि FIA एहलकारों के मुताबिक फायरिंग करने वाला शहरी FIA को मतलूब था, इसलिए उन्होंने शहरी के घर पर रेड किया। जबकि फायरिंग सुनकर इलाके की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। कराची में अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की छोटी हमशीरा की नमाज जनाजा दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में अमीर अहले सुन्नत की इमामत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आशिक़ान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत की। मरहुमा की इसाले सवाब की फातिहा खानी बरोज़ जुमेरात बाद हफ्तावार इज्तिमा तकरीबन 9:30 बजे फैज़ान मदीना में होगी। अमीर अहले सुन्नत की हमशीरा के इंतकाल पर मुल्क बैरून मुल्क से मजहबी, सियासी, समाजी, ताजिर बरादरी समेत शुबह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ताज़ियत का इजहार किया। कराची में मकबूल तरीन और सदाबहार गीत गाने वाले रेडियो, TV और फिल्मों के सीनियर गुलकार सलीम शहजाद ओवन में आग लग जाने के बायस झुलस गए, जिससे उनका दायां हाथ और चेहरा शदीद मुतासिर हुआ। फ़ौरन तिब्बी इमदाद मिलने के बायस उनकी जान बच गई। ज़राए के मुताबिक सुबह किचन में वो चाय बनाने में मसरूफ़ थे कि अचानक ओवन में आग भड़क उठी। सलीम शहजाद ने बताया कि उनके माली हालात ठीक नहीं हैं, उनके पास इलाज मुआवजे तक के पैसे नहीं। ताहम उन्होंने हुकूमत समेत फ़न व सक़ाफ़त से वाबस्ता वजारतों, महकमों और इदारों से अपील की है कि इस हवाले से उनकी दादरसी की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से PSL सीज़न 5 का ऑफिशियल गाना रिलीज़ कर दिया गया। गाने में गुलकार अली अज़मत, आसिम अज़हर, हारून और आरिफ लोहार ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। ऑफिशियल तराने की हिदायतकार जुल्फ़िकार जब्बार खान और कमाल खान ने की। तराने की ऑफिशियल वीडियो में कौमी क्रिकेट के स्टार्स भी जलवागर हैं। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।